بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ اور ہمیں جوائن کریں امریکہ سے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب. پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو ویری مچ عالیہ جی, آپ نے مجھے اپنے شو پر بلایا. آپ کے سننے والوں کو میرا سلام, نمستے, ست سری اکال, ونکم, نمسکارم, سب کچھ. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور پریزنس. ڈاکٹر صاحب میرے پاس 2 ٹاپکس اس وقت میں دیکھ رہی تھی, بڑے اچھے ٹاپکس ہیں اور اچھے اس طریقے سے کہ ابھی ڈیولپمنٹس ہیں نہیں اور یہ انٹرنیشنل افیئرس کی ہم بات کرتے ہیں اسی کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک نیوی الائنس فارم کر رہا ہے جس میں گلف اسٹیٹس کے ساتھ, لیکن اس میں پاکستان اور انڈیا بھی انکلوڈیڈ ہیں یا انہوں نے ان کو بھی انکلوڈ کیا ہے یا کریں گے. ایک تو سر یہ خبر آ رہی ہے, تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ جو ہے یہ کیا یہ جو بلاکس بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں نئی الائنمنٹس ہیں اسی کی ایک شکل ہے یا اس کا کیا آپ بیک گراؤنڈ اور امپیکٹ آگے دیکھیں؟ دیکھیے یہ تو ایک کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں خوابی پلاؤ, یہ اس کیٹیگری میں ڈال دوں گا میں. آئی ول ناٹ ٹیک دس تھنگ ویری سیریسلی, کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دے ول ڈیولپ نیول الائنس جس میں سعودی عربیہ, ایران, باقی کے گلف کنٹریز اور انڈیا اور پاکستان. کین یو امیجن اے سچویشن ویئر انڈیا پاکستان ول بیکم نیول الائز؟ تو کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی تو وہ کیا کریں گے؟ تو وہ جو انڈیا پاکستان کا میں وہ جو دیکھا نام, دین وہیں میں سمجھ گیا کہ یہ تو دس از ناٹ ویری ریئلسٹک. دیکھیے اتنے بڑے بڑے جو ابھی تو ایمبیسی کھلی ہے ایران کی سعودی عربیہ میں, دس از دا بگ اسٹیپ. وہ یقیناً بڑا اسٹیپ ہے, بٹ جو انسائڈر جو لوگ جو جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چائنا نے بہت دباؤ ڈالا دونوں ملکوں پر. تو چائنا کے پریشر میں آ کے انہوں نے یہ اگریمنٹ کی ہیں. سو اٹس ناٹ ایز اف کہ یہ اسپونٹینیس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ. اور بیچ میں جو ہے سو جو سعودی عربیہ نے ابھی ایک فورم کیا تھا شاید 2-3 دن پہلے, جو ہیروشیما میں G7 کی میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے زیلنسکی کو بھی بلایا تھا. تو زیلنسکی کی جو سعودی عربیہ کی ٹرپ تھی, دیٹ از بینگ سین ایز سعودی عربیہ کی کوشش ٹو میک دا ویسٹ ہیپی. تو سعودی عربیہ بھی اب وہ سارے کے سارے وہی گیم کھیل رہے ہیں جو انڈیا کھیلنا چاہتا ہے, وچ از اسٹریٹجک آٹونمی, سب کے ساتھ ملٹا الائنمنٹ. ہم ان کے ساتھ بھی الائن ہیں, ان کے ساتھ بھی ہے. اب سعودی عربیہ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم چائنا کے ساتھ اتنے بڑے بڑے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, رشیا کے ساتھ ہم نے مل کر آئل پرائسز, آئل پروڈکشن کو مینج کیا ہوا ہے. جو اوپیک پلس ہوتا ہے اس میں رشیا آ جاتا ہے. So now they are saying that they are trying to please the West. But I think کہ دیکھیے جو انٹرنیشنل جو پیس اینڈ کانفلکٹ تھیوریز ہوتی ہیں اس میں 2 اپروچز ہیں آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا. ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ بہت ہی مضبوط ہو جائیں, that you become a super power. اور اگر آپ سپر پاور بن جاتے ہیں so then you are more. تو جو امریکہ کی جو انیشیل پالیسیز رہی ہے اس کو کہتے ہیں preponderance of power. تو امریکہ tries to spend on defense more than the next 10 countries. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں چائنا کا جو بجٹ ہے وہ 250 بلین ہے, جو 3rd پوزیشن میں انڈیا آتی ہے وہ 80 کے قریب ہے, اور یو ایس کا بجٹ $850 بلین ہے. So that is one way of making yourself safe and secure. جو دوسری ہے وہ collective security arrangement ہے, which means آپ دوسروں کے ساتھ مل کر collective security بنا, جو نیٹو is one example. مسلم دنیا میں مڈل ایسٹ میں ایسا کوئی collective security arrangement ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر اسرائیل حملہ کر دیتا ہے ایجپٹ پر تو who is Egypt going to bet کہ میری مدد پہ آئے گا؟ ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی ایک بھی نیٹو کنٹری کو اٹیک کر دیں then they are by law required to defend you, all of them. تو اس کو کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں ایران وغیرہ, they are trying to take baby steps towards collective security یا نیول کوآپریشن. لیکن جب تک کہ یہ بڑا پرنسپل آف ریجنل کلیکٹیو سیکیورٹی کا اسٹیبلش نہیں کرتے, ایک آرکیٹیکچر, ایک امبریلا, تب تک وہ ایک دوسرے کو
انسیکیور کرتے رہیں گے اور آرمس ریسز ٹریگر کرتے رہیں گے. دیکھیے آپ تیسری چوتھی اسپاٹ پہ انڈیا اور سعودی عربیہ کمپیٹ کر رہے ہیں when it comes to defense spending. کبھی سعودی عربیہ تھرڈ اسپاٹ پہ آ جاتا ہے, کبھی انڈیا آ جاتا ہے. تو سعودی عربیہ اتنا مطلب اٹ از ناٹ دیٹ بگ اے کنٹری ٹو ہیو دیٹ بگ اے ڈیفینس بجٹ. یہ ایران سے ڈر کے وہ اتنا بڑا ڈیفینس بجٹ ہے. اگر ایران کی تھریٹ کم ہو جاتی ہے تو اٹ کین اسپینڈ دیٹ منی آن ادر ایسپیکٹس, ڈیولپمنٹ میں, ادھر ادھر یونیورسٹیز پہ, ریسرچ پہ, سائنس پہ. سو دیز کنٹریز ہیو ٹو ڈیولپ ایک کائنڈ آف کانفیڈینس بلڈنگ میجرس کی بہت ضرورت ہے, جس سے ایک دوسرے پہ بھروسہ آئے کہ یہ دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. اینڈ دس مائٹ بی ون وے آف اٹ سیئنگ ٹھیک ہے بعد میں فیوچر میں انڈیا پاکستان کو بھی انٹرو بلا لیتے ہیں, پہلے کچھ ایکسرسائز تو کر لیں سعودی عربیہ اور ایران مل کر, نیول ایکسرسائز. دیٹ وڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ آئی تھنک بیفور بڑے ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. کودیں بعد میں, دوڑیں بعد میں, ابھی چلنا تو شروع کریں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اور اگر فرض کریں بنتا بھی ہے تو یہ تو آپ نے بالکل نکال ہی دیا کہ انڈیا یا پاکستان اس میں ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ ایس سی او کی حالت دیکھیے, اگر انڈیا سے جو ایکسپلینیشنز آ رہے ہیں کہ وائی دے میڈ اٹ ورچوئل, وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ٹینشنز ہیں, پاکستان کے ساتھ ٹینشنز ہیں, کیوں لے کر آئے ان کو. یو کانٹ ایون ہوسٹ دی ادر کنٹریز ہیڈز آف اسٹیٹ ان یور کنٹری فار 2-3 دن. آپ نیول ایکسرسائز مل کے کیا کریں گے. اٹس ناٹ جسٹ اے نیول ایکسرسائز, اٹس لائک این الائنس کہہ رہا ہوں, نیوی نیول الائنس. تو I don't think that it will work. ہاں یہ البتہ ہے کہ they keep it limited to the Gulf, GCC plus ایران کر دیں, right? So that could work. In fact اگر وہ ایران کو GCC میں انکلوڈ کر لیتے ہیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نا. اوکے اوپن بارڈرز کر دیں, ٹریڈ کریں. جی بالکل. تو اس میں آپ نے جیسے پہلے کہا کہ یہ چائنا نے جو ہے وہ اس نے کہا ہے اور اس کا وہ بھی ہے, پریشر بھی ہے, تو بلکہ آپ ہی کے پروگرام میں ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ بڑی بات جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹوسٹ ہے ایک بہت بڑا اس وقت دنیا میں جس میں چائنا ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے. تو کیا ایسا دیکھ رہے ہیں آپ آگے ایسے ہی ہوگا؟ دیکھیے ایک جو میں نے ٹوسٹ کیا ہے وہ سینٹرل ایشیا کے تعلق سے کیا ہے. تو جس وقت یہ G7 کی میٹنگ ہو رہی تھی ہیروشیما میں, اور کوڈ کی بھی وہاں پہ میٹنگ ہوئی, زیلنسکی وہاں آ گئے. زیلنسکی کے آنے کی وجہ سے ساری دنیا کی آنکھیں ہیروشیما پہ تھی, لیکن ژیان نام کے ایک شہر میں چائنا کے جو لیڈر جی جی پنگ ہیں, انہوں نے جو 5 سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی. تو چائنا پلس 5 اسٹانس, قزاقستان, کرگستان, ازبیکستان, ترکستان, ترکمنستان, تاجکستان, یہ جو 5 ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ مل کر. تو اس سے سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں 2019 میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا پالیسی بریف کہ امریکہ کی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے اس میں ایک بہت بڑا سوراخ ہے, اور وہ سوراخ سینٹرل ایشیا ہے. تو 2019 میں جب when I went back and read my own article, تو اس سے مجھے یاد آیا کہ بھائی سینٹرل ایشیا واز مینیجڈ بائی رشیا اینڈ چائنا بوتھ. تو رشیا سیکیورٹی مینیج کر رہا تھا, چائنا اکنامک ڈیولپمنٹ اور پروگریس وہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو. تو جو قزاقستان میں جو ڈومیسٹک اپہیول ہوا اس میں پھر رشیا کی فوجیں آئیں اور وہ اپوزیشن دبا دیا. تو رشیا واز پرووائڈنگ سیکیورٹی, اور نہ صرف ملک کے لیے بٹ ریجیم کو بھی سیکیورٹی پر, کہ اگر آپ کے خلاف اپوزیشن آیا تو ہم اس کو دبا دیں گے بائی فورس, اینڈ دیٹ واز رشیاز پرومس. لیکن اب کیا ہوا ہے, رشیا نے جس بحث کے بیسس پہ یوکرین پر حملہ کیا ہے, وہ جو رشیا کی جسٹیفیکیشن ہے کہ یوکرین واز پارٹ آف اس, یوکرین کو حق نہیں ہے کہ الگ ملک رہے, جس طرح صدام حسین نے کویت کے بارے میں باتیں کی تھی اسی طرح سے باتیں پوتن نے یوکرین کے بارے میں کی اینڈ حملہ کر دیا. تو قزاقستان جیسے ملک وہ ڈر بیٹھے کہ وہ بحث ہم پہ بھی لگے گی اینڈ ہو سکتا کہ رشیا قزاقستان پہ حملہ. تو rather than رشیا being the security guarantor, اب وہ سیکورٹی تھریٹ بن گیا ہے سینٹرل ایشیا کے لیے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا نے ایک قدم آگے بڑھا دیا اور کہا کہ ہم آپ کو فائنینشیل ایڈ بھی دیں گے, یہ لیجیے $3.8 بلین کی ایڈ امیڈیٹلی انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے
इंक्लूडिंग डोमेस्टिक रिजीम सिक्योरिटी, यानी आपके खिलाफ रिबेलियंस होंगे तो हम आके दबा देंगे उनको। तो बेसिकली क्या है कि आपको रशिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमसे बात करें। और ये जो मीटिंग हुई है, इससे बाज लोगों का ख्याल है कि बेसिकली अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो बेसिकली 2-3 मुल्क ऐसे हैं जो इंडिया चाइना का जो सेंट्रल एशिया पे डोमिनेशन है उसे रोकते हैं। एक रशिया है, दूसरा इंडिया है। तो इन्होंने चाइना ने इन दोनों को निकाल दिया। तो यूं कहिए कि उन्होंने एक नया एससीओ बना लिया विदाउट इंडिया एंड रशिया इन इट। पाकिस्तान भी नहीं है। So there is no headaches for them. They are dealing only with Central Asia. मुझे डर लगता है और मुझे कि उनका प्लान है टू यूज दिस लाइक अ फायरवॉल, जिससे दूसरे फॉरेन कंट्रीज का इंटरफियरेंस ही नहीं रहा सेंट्रल एशिया में। सिक्योरिटी भी चाइना देगा, इन्वेस्टमेंट भी चाइना करेगा, ट्रेड। अब देखिए, पता है आपको, ट्रेड जो सेंट्रल एशिया का चाइना के साथ है वो $70 बिलियन का हो गया है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब उसकी जवाबी कार्रवाई में इंडिया और अमेरिका क्या करते हैं ये देखना है। रशिया का तो खैर जब तक यूक्रेन का मसला नहीं होता इट्स नॉट गोइंग टू ओपन अदर डोर्स, और मुझे लगता है रशिया विल कम आउट बहुत ही कमजोर मुल्क आफ्टर द वॉर। ना सिर्फ वो कमजोर निकलेगा बट इट विल बी हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो वो चाइना के इंटरेस्ट को चैलेंज नहीं करेगा कहीं भी, सेंट्रल एशिया हो या ईस्ट एशिया हो या साउथ ईस्ट एशिया हो। तो अब रह जाते हैं अमेरिका और इंडिया जो चैलेंज कर सकते हैं चाइना को इन सेंट्रल एशिया। अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है, बट अमेरिका विल नॉट वांट चाइना टू बिकम पावरफुल। लेकिन इंडिया की इंटरेस्ट हैं, जरूरतें हैं। इंडिया ने बहुत मेहनत भी की है टू डेवलप रिलेशन। वो चाबहार पोर्ट जो बना ईरान में वाज टू एक्सेस सेंट्रल एशिया। सो देखते हैं हाउ द डेवलपमेंट्स गो। इट विल डिपेंड, क्या इंडिया एससीओ के थ्रू रीच करेगी सेंट्रल एशिया को या चाइना की तरह एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग इंस्टीट्यूशन पैदा करेगी। then it won't have to deal with रशिया, चाइना और पाकिस्तान। ओके, तो डॉक्टर साहब इसमें ये तो आपने बताया रशिया की खासतौर पर जो सिचुएशन रहेगी उस पर जो इम्पैक्ट है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इंडिया पे इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? और इसी के साथ ये भी आप एक और सवाल जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि अब वहां पर आपके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस के एक ज्वाइंट सेशन से वो करेंगे एड्रेस। सेकंड टाइम उनको ये मौका मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जिसमें वो अपने जितने भी समझते हैं जो इस वक्त जो वर्ल्ड है उसके हवाले से वो उसको एक्सप्रेस करेंगे, अपना कंट्री का वो रखेंगे और दोनों कंट्रीज के बीच ये टाइज स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। आप भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं? I mean, देखिए, अमेरिका के तरफ से इससे ज्यादा इज्जत किसी फॉरेन लीडर को अमेरिका दे नहीं सकता कि नॉट सिर्फ वो उनको स्टेट डिनर पे बुलाया गया है, सो इट्स ए स्टेट विजिट, बल्कि इज आल्सो इनवाइटेड के दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को वो एड्रेस करेंगे। तो दिस इज क्वाइट अचीवमेंट। ऐसे कई लीडर्स आके चले गए ऑफ मोर इम्पोर्टेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान या किसी भी पाकिस्तानी लीडर को ये अचीव नहीं हुआ, अर्दगान को भी नहीं मिला। सो नॉट एवरीबडी गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी। नेतन्याहू को मिली है, आई थिंक ब्रिटिश मैक्रॉन को भी, इस तरह के थोड़े बहुत बड़े मुल्कों। सो इट ऑल्सो शोज हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया इज टू इंडिया में। तो दे आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस एज समथिंग ऑफ ए मोदीज अचीवमेंट, बट दिस इज एक्चुअली सिग्नल फ्रॉम अमेरिका कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। और वो सुनना चाहते हैं कि इंडिया का क्या विजन है, और दिस विल बी वॉच्ड बाय लॉट्स ऑफ पीपल। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि वो क्या क्या कहते हैं स्पीच में। और एक किस्म से ट्रैप भी है। देखिए, इंडिया पे अभी जो तनकीद हो रही है इंडिया के ऊपर कि इंडिया इज बिकमिंग लेस डेमोक्रेटिक, मोर ऑटोक्रेटिक। इंडिया के प्रेस फ्रीडम्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इंडिया के सिविल राइट्स, माइनॉरिटीज के साथ इंडिया जैसा कैसा डील करता है, उस पर काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं। खुद स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट्स बहुत स्केदिंग है उनकी इंडिया के क्रिटिसिज्म में। मोदी डेमोक्रेसी, फ्रीडम वगैरह के बारे में बात करे बगैर रह नहीं सकते। ही कांट एड्रेस ए पार्लियामेंट एक कंट्री जिसका प्रेसिडेंट कह रहा है दुनिया में 2 किस्म के कंट्रीज हैं, जो अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक है, और हम डेमोक्रेटिक है।
So India cannot not be in the democratic camp, or he cannot avoid talking about democracy. और वो जो बोलेंगे वो वहां पे जाके बात कर सकता है. हम किस मुंह से बात करें? हम तो ये बात कर ही नहीं सकते जो इस वक्त हमारे इसलिए तो पिछले 2-3 साल से डेमोक्रेसी फोरम में पाकिस्तान पार्टिसिपेट भी नहीं किया ना, इसीलिए तो क्या मुंह लेके आते. तो क्या कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल. अब तो मतलब खाने खराब, अब तो बहुत ही बुरे हालात हैं. नहीं, बट मोदी अगर बड़ी बातें करते हैं ऑन डेमोक्रेसी, then that will come to bite him in the domestic situation. यहाँ पे आके आप ये नहीं कह सकते कि हम सब के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, सारी दुनिया हमारी फैमिली है, फिर वहां जाके मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, दलित के खिलाफ आप ऐसे पॉलिसीज बनाएं जो उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स के सवाल, आपके पार्टी के लीडर्स उनके घरों को बुलडोज कर देते हैं, राइट. तो इस तरह की पॉलिसीज आप अपना कर फिर बाहर जाके ये नहीं कह सकते कि मैं डेमोक्रेसी के लिए चैंपियन हूँ, ये हूँ. तो ये सवाल उठेंगे. वो आ रहे हैं, उनको माना जा रहा है, वो आके कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, और उनको देखिए, आपने खुद ही तो भी कहा कि नेतन्याहू और एक दो ही ऐसे जिनको इस, तो ये तो वो कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं. They are going to do that, but there will also be criticism, देखना. Because there will be lots of people who are not going to like this. They are saying ये क्या बात कर रहे हैं, आपकी खुद गवर्नमेंट ये कह रही है. And I'm not talking about people from the Indian diaspora. I'm talking about people from the Democratic Party. देखिए, मतलब मोदी के जो नेचुरल दोस्त हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है. इट इज राइट विंग कनेक्शन उधर है, बाइडेन इज ऑन द लेफ्ट. ये और बात है कि ये जो देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान भी अमेरिका डेमोक्रेसी की बातें बहुत करती थी, लेकिन सारे डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया लैटिन अमेरिका में, बिकॉज दे वर ऑन द साइड ऑफ द यूएस, नॉट ऑन द साइड ऑफ द सोवियत यूनियन. तो अभी भी ये जो है सो इंडिया को बेसिकली अलाई बनाना चाह रहे हैं चाइना के खिलाफ, एंड दे आर विलिंग टू ओवरलुक जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है. दूसरा, अमेरिका की खुद डेमोक्रेसी थोड़ा लड़खड़ा रही है ना जनवरी 6 के बाद से. तो अमेरिका का खुद सिविल रेस रिलेशंस आर नॉट, मतलब अमेरिका के पास भी मुंह नहीं है ना कि दुनिया को जाके लेक्चर करें डेमोक्रेसी पे पहले. तो इसलिए जब भी ब्लिंकन और बाइडेन बात करते हैं डेमोक्रेसी के, जैसे वी नीड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट होम एंड अब्रॉड. तो पहले ये नहीं कहते थे ना, पहले तो डेमोक्रेसी प्रमोशन अब्रॉड की बात होती थी. तो अब दे वांट टू प्रमोट डेमोक्रेसी एट होम एंड अब्रॉड. सो अमेरिका खुद ऑन डेमोक्रेसी थोड़ा कमजोर है, एंड अमेरिका को इंडिया की इतनी जरूरत है कि दे विल कंटिन्यू टू इग्नोर द डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेटिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन है वो. जी बिल्कुल, वो तो नजर आ, वही जो बात की कि वो, इससे तो ये लग नहीं रहा कि वो इस तरह का कोई सवाल उठाएंगे या क्रिटिसाइज करेंगे. बड़े ऐलानात होंगे उस ट्रिप में. देयर इज टॉक अबाउट इंडिया अमेरिका फाइनली अग्रीइंग टू ट्रांसफर जेट इंजन टेक्नोलॉजी. अभी अमेरिका के कोई मेजर सोर्सेस से अभी कंफर्मेशन नहीं आया, बट देयर विल बी. तोहफे तो बहुत लेके जाएंगे वो जरूर इंडिया को. अमेरिका विल गिव देम अवार्ड्स. विल सी व्हाट एल्स इज ऑन द टेबल. जी हाँ, ठीक है. तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि वो भी अभी आपने क्योंकि ये बात की, अच्छा ये बात मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में करती रही हूँ, इसके ऊपर बात भी की है मैंने, कि वो ना ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने मिलाया जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनको आपने इंडिया के पीएम मोदी से मिलाया कि भाई वो एक राइट विंग है. अच्छा, हमने ये देखा कि ना वो जिस तरह कहते हैं ना कि भला बदनाम बुरा, कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जब थे तो उन्होंने कहा कि मैं मैक्सिको के साथ वॉल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया उसमें से उन्होंने. तो यानी वो कहते रहे. तो आपको क्या ऐसा लगता है, परसेप्शन है, लेकिन जो स्टेप, जिन स्टेप्स की बिना पर कहा जाता है वो स्टेप्स एज सच प्रैक्टिकली हुए नहीं, क्या ऐसा है या मैं गलत? नहीं, बात गलत है. फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप को ही ले ले, तो जो ओबामा ने पिवट टू एशिया किया था उसको मॉडिफाई करके इंडो पैसिफिक वाली बात डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी. इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की जो बात आई थी वो डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2017 में उन्होंने पब्लिश की थी. व्हाइट हाउस के वेबसाइट पे होगी, वो देख लें. सो वहां से एकदम इंडो पैसिफिक कह के इंडिया को और इंडियन ओशन को
फ्रंट एंड सेंटर आ गया है, क्वाड की अहमियत सडनली बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ दैट। हालांकि क्वाड प्रीसीड्स, मतलब ट्रम्प से पहले की आइडिया है वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए चाइना के साथ 2 झड़पें हुई हैं, गलवान में और अरुणाचल प्रदेश में। तो गलवान में इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए, राइट, लेकिन अरुणाचल में इंडिया वाज वेटिंग फॉर देम, अच्छी खासी धुलाई करके पिटाई करके उनको भगा दिया। द डिफरेंस इज, अगर आप जाके पढ़ें, इंडिया में तो दे डोंट एक्नॉलेज इट, बट वेस्टर्न सोर्सेज के इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस यूएस ने प्रोवाइड किया था, इसलिए उनको पता था कि द चाइनीज फोर्सेस आर कमिंग, सो ऑन द ग्राउंड द चीफ, सो द यूएस ने अपने इस साल के डिफेंस बजट में इंडिया के लिए उनके स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह के लिए, बट इंडिया इज नॉट कमिटिंग। देखें, जब इंडिया कोई अपॉर्चुनिटी थी तो उन्होंने रशिया से खरीद लिए S-400s, they did not buy the Patriot मिसाइल वगैरह। जब F-16 खरीदने का अपॉर्चुनिटी था तो उन्होंने रफाले खरीद लिए। तो अमेरिका के लिए भी ये सवाल उठता है ना कि हम तो ऑफर किए जा रहे हैं चीजें, बट इंडिया इज नॉट टेकिंग इट। सो अमेरिका के तरफ से तो जेन्युइन स्टेप्स फॉरवर्ड है। अमेरिका ने अभी $500 मिलियन इन्वेस्ट किए इन एनवायरमेंटल इश्यूज। अभी जब येलेन, जो हम कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो गई थी, वो G20 इंडोनेशिया वाले G20 से पहले जब वो गई थी, so there were promises to make more investments in India। अब iPhone 14 इंडिया में बनता है, राइट, और उसका इंडिया has become, I think, the second biggest exporter of smartphones। और so the US के promises are real, हवाई बातें नहीं है, these are not। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच आलिया जी, टेक केयर।